اور میرے ذمہ لگی ہوئی اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے میرے پاس آج جو الفاظ ہونے چاہیے تھے اور جو الفاظ میرے پاس موجود ہیں وہ سب کے سب آج گونگے ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ میرے پاس آدھی صدی آدھی محبت کے متعلق اپنی پوری محبت کا اظہار کرنے والے لوگوں کا جو گلدستہ موجود ہے، ان کو سٹیج پر بلانے کے لیے ان کے اعزاز میں ان کے تعارف کے لحاظ سے بولے جانے والے الفاظ کہیں چھوٹے ہیں۔ ان کی ادبی خدمات، ان کی سماجی شخصیت اور ان کے کرداری بلندی کے حوالے سے، اس لیے میں پیش کی معذرت خواہ بھی ہوں کہ میرے اساتذہ کرام جو آج اس تقریب میں موجود ہیں، ان کے نام اور ان کے تعارف کے حوالے سے میرا علم اور میرے الفاظ مکمل طور پر گونگے ہیں۔ میں مزید وقت ضائع کیے بغیر صرف گزارش کروں گا جناب پروفیسر ماجد مشتاق صاحب سے، شعبہ اردو کسی یونیورسٹی فیصل آباد سے، کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی پوری محبت ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ خوبصورت الفاظ کا۔ مضمون سے پہلے میری آنکھوں کے سامنے ایک منظر آ رہا تھا کہ ہندوستان میں موسیقی کی ایک تقریب تھی، پہلی صف میں خان صاحب مہدی حسن خان صاحب تشریف فرما تھے اور خان صاحب غلام علی خان صاحب تشریف فرما تھے، اور جگجیت سے کہا گیا، جگجیت سنگھ سے، کہ وہ آغاز ہے۔ تو انہوں نے جو لفظ کہے وہ میں دہرانا چاہتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میرے سامنے دو عظیم ہستیاں بیٹھی ہیں، سوئے ادب ہے کہ آغاز میں کروں، لیکن یہ سوچ کے کر رہا ہوں کہ زندگی شاید یہ موقع دے گی۔ میری تربیت اس وقت ایسی ہی تھی کہ اسٹیج پر جناب ڈاکٹر جعفر حسن مبارک، جناب ایچ عاطف اور ناصر مجید جیسے ستارے موجود ہیں، تو ان کے سامنے گفتگو کرنا سوئے ادب ہے، لیکن یہ سوچ کے آ گیا ہوں کہ شاید پھر یہ موقع ملے یا نہ۔ موجودہ دور میں جو ناول لکھا جا رہا ہے یا جس ناول کے چرچے ہیں اور خوش قسمتی سے یا بدقسمتی سے جسے گلیمرائز کیا جا رہا ہے ٹیلی ویژن کے حوالے سے، جسے ادبی لوگ پاپولر فکشن کا نام دیتے ہیں، وہ ایک مخصوص طبقاتی نظام اور ہمدردیاں سمیٹنے کی کوشش سے زیادہ کچھ دکھائی نہیں۔ میں ادب کے ادنا سے طالب علم کے طور پر جب ادب کی تعریف کرتا ہوں یا سنتا ہوں یا استادوں سے پڑھی ہے، تو مجھے ایک فکرے میں یہ تعریف سکھائی گئی تھی، سمجھائی گئی تھی کہ ادب زندگی کا آئینہ ہے۔ لہذا بطور طالب علم اگر مجھے ادب پڑھتے ہوئے زندگی کو تلاش کرنے میں دقت پیش آئے یا مشکل کا سامنا ہو، تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں ایسے ادب کو ادب عالیہ سے تعبیر جہاں تک ناول کے سفر کا تعلق ہے، بڑے بڑے صاحبان علم بیٹھے ہیں، میری جسارت کو نظر انداز کر دیں گے اگر کچھ غلط کہہ جاؤں۔ ہمارے ہاں ایسے ناولوں کو بڑا ناول قرار دیا گیا جس میں فلسفیانہ مباحث، جس میں لمبے لمبے لیکچرز، جس میں کہانی سے نکلتی ہوئی چھوٹی کہانیوں کو بڑی کہانی کا روپ دے کر ضخامت ہزاروں صفحے تک لے جائی گئی۔ پھر منصفین کرام نے انہیں صدی کا بہترین ناول قرار دیا ہو یا دہائیوں کا بہترین ناول، یہ ان کا فیصلہ ہے، مگر اس میں زندگی کہیں گم ہوتی دکھائی دی۔
तो मेरे जैसा अपना तालिब इल्म शायद उससे पूरी तरह से हद हासिल न कर सके। आज के दौर में जब मेरे जैसा एक अपना सा तालिब इल्म इस जिंदगी को जीने की नाकाम कोशिश कर रहा है, तो मेरी आंखें ये मंजर देखती हैं और सुनती हैं और समझती हैं कि कहानी कहीं से भी जन्म ले सकती है। और अगर कहानी कहीं से भी जन्म ले सकती है तो कहानीकार को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कहानी भी जन्म ले सकती है तो जिंदगी भी कहीं से जन्म ले सकती है। डॉक्टर रफीक शाहिद, एक तो मैं जो लोग डॉक्टर साहब से वाकिफ नहीं है उनके सामने ये ताज़ीर पेश कर दूं कि डॉक्टर रफीक शाहिद PhD डॉक्टर नहीं है। आजकल ये सीगा लोगों को इस इबहाम में मुब्तला कर देता है कि PhD डॉक्टर है और उस तनाज़ुर में देखा जाए तो पेशे के एतबार से तिब के शोबे से वाबस्ता है और उनका ये इल्मी सफ़र जो है वो उनके ज़ाती ज़ौक़ व शौक़ का आईना है। मैं अभी अर्ज़ कर रहा था कि अगर ज़िंदगी कहीं से भी जन्म ले सकती है तो कहानीकार को उस ज़िंदगी को तलाश करके लोगों तक पहुंचाना असल है। डॉक्टर मोहम्मद रफीक शाहिद ने हमारे इर्द गिर्द के माहौल से किरदारों को चुना। मनाज़िर हमारी आंखों के देखे भाले नज़र आते हैं, जैसे अभी उससे पहले जिक्र हो रहा था कि खटास का जिक्र करते हुए तारीफ का जिक्र आया, तो उन्होंने अगर ऐसी तारीफियत का हवाला भी दिया कि वो कहानी से इस कदर वाबस्ता था कि शिव की मोहब्बत के आंसू भी निकले तो वो आधी सदी की मोहब्बत की ताबीर की तरफ इशारा करते दिखाए। जरूरी नहीं कि कहानी किसी दरख्त के साए से या दरख्त की छाल पर खुदे हुए नाम से जन्म ले। जिंदगी एक लम्हे के लिए उस वेव से निकलती है जो एक आंख से दूसरी आंख तक पहुंच जाती है और पूरा नक्शा बदल के रखते हैं। ये एक लहर की कहानी है जो एक हसास दिल से निकलती है, उसकी जो है वो तफहीम करती है और फिर उसकी तफहीम में मोहब्बत जैसे पाकीज़ा जज्बे पर अमल करते हुए आधी सदी गुजार देती है। इस नॉवल को पढ़ने के बाद आप डॉक्टर मोहम्मद रफीक शाहिद की मोहब्बत को कहीं पीछे छोड़कर अपनी मोहब्बत और अपनी फातिमा की तलाश में निकल जाते हैं और यही इस नॉवल की सबसे बड़ी कामयाबी है। अब नाक़िदीन का फैसला है उन्हें उनकी फातिमा मिले तो शायद इसे कामयाब नावल करार दे दें और अगर उनकी फातिमा कहीं हाथ हिलाते हुए कहीं दूर चली जाए तो उसे नाकाम कहते हैं। ये जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे। इस नॉवल के हवाले से आखिर में सिर्फ दो बातें करूँगा और अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करूँगा। आजकल अदब को लिखने का सबसे बड़ा मकसद जनाब अब्बास ताबिश साहब ने अपने शेर में बयान किया था, मैं यहाँ पेश करता हूँ कि इसीलिए है हवाओं से दोस्ती अपनी, इसीलिए है हवाओं से दोस्ती अपनी, हम अपने दर्द की तशहीर करना चाहते हैं। हमारे अदीब अपने दर्द की तशहीर में लगे हैं और मुझ जैसे तालिब इल्मों को ऐसा अदीब चाहिए है। कहे हुसैन फकीर नुमाना मैं ना ही सकता हूँ, मैं हकीकी मिजाजी से वाकिफ नहीं हूँ, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मोहब्बत एक ऐसा नूर है जो जिस दिल में समा जाए फिर उसे ताऊ और मुनव्वर रखता है। आधी सदी आखिरी मोहब्बत डॉक्टर रफीक शाहिद का कारनामा है कि उन्होंने आधी सदी की मोहब्बत को नॉवल में समेट दिया। हम जैसों से तो मोहब्बत का एक लम्हा नहीं संभाला गया। हसन अब्बासी के एक शेर पे अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करता हूँ कि एक मोहब्बत काफ़ी है, बाकी उम्र इजाफी है। बहुत